हेलो नमस्कार मु डॉक्टर राजाराम शतपथी पावर कॉरिडोर को आपण मानक स्वागत। आज भुवनेश्वर रे बीजेडी दल पक्ष गोटे बड़ प्रतिवाद सभा होता। बहुत लोक आसते सभा को देखिले जेकोसी लोक कहब ये गोटे निहाती बड़ सभा, यार प्रभाव बहुत अधिका पड़ पार। कौन पे से सभा होता? बीजेडी दल पक्ष जो सभा होता तार उद्देश्य थिला जे ओडिशा रे दरदाम बहुत आ भितर बढ़ी जाइए। लोक हंतसंत होउचंती। सरकार किछि जहाँ करबा कथा सरकार दरदाम नियंत्रण करिया पई सरकार विशेष किछि पदक्षेप नौ नांती बा जहाँ किछि नौचंती सेथरे बेसी किछि काम दउनी। एमती अवस्था रे लोक बड़ असुविधा रे अछंती एवं बीजेडी जेहेतु विरोधी दल अच्छी तेणु से गोटे विराट सभा प्रतिवाद सभा आयोजन करते। यही सभारे दलर जे सभापति नवीन पट्टनायक पूर्वतन मुख्यमंत्री से भी आसते एवं दलर जेते एमएलए अच्छी बड़ बड़ नेता अच्छा सारा जिलूर जेते नेता अच्छा जेते लोक से जोगाड़ कर पारती समस्त को धरिक आसी भुवनेश्वर रे प्रतिवाद सभा रे जोग देथिले। नवीन पट्टनायक तांको भाषण रे अनेक कथा सरकार को समालोचना कले दरदाम पाई एवं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को से महंगा माड़ सरकार बोलिकी अभिहित कले एवं तांकर मध्य अभियोग जे लोके भाविथिले जे डबल इंजिन सरकार रे बहुत किछि तांको लाभ मिलिबो किंतु एटा डबल ब्लो लोकों को मिलला। एमती कही अनेक प्रकार से समालोचना कले सरकार को करवा भी उचित। जदि कहीं भावुता एक कथा कौन से एक विरोधी दल करवा उचित नुहे, सरकार ये 5-6 मास आसची तेणु तांको एते कड़ा समालोचना एमती सभा समिति कर किसी आवश्यकता नाई। एक कथा नुहे, ठीक नुहे। कहीं गोटे गणतांत्रिक व्यवस्था रे विरोधी दलर गोटे बड़ गठनमूलक दायित्व रही एवं यही गठनमूलक दायित्वटा विरोधी दल से संभाळे जितेबाला से सरकार विभिन्न दोष त्रुटि को दर्शाती। साधारण से कथा कहती जनसाधारण पक्षर चाप प्रयोग ता द्वारा हुए सरकार उपर। यह फल कौन हुए ना सरकार गुलारे चलने को चेष्टा करती, लोके भी तादर लाभवान हुअंती। तेणु बीजेडी रो जो प्रतिवाद सभा ये खूब बढ़िया कथा। तेणु नवीन पट्टनायक जोटा करले आज तांको धन्यवाद दवा निहाती दरकार। किंतु गोटे दुटा जिनस भर देखा पड़ो कौन ना ये जो दरदाम प्रसंग उपरे विरोधी दल बा जेकोसी राजनैतिक दल जेतेबेले प्रतिवाद करती ये गोटे सब नीतिदिनिया कहया गले गोटे प्रसंग जी भी सरकार को आसे सी दरदाम अभियोग दरदाम बढ़ीगला लोक हैरान ए अभियोग के बाद जापर ना। स्वाधीन भारत रे एमती गोटे सरकार आपण कहतु कौन राज्य अच्छी जहाँ विरुद्ध रे दरदाम गोटे दरदाम वृद्धि गोटे प्रसंग न होइछि। ये सबू सरकार अमल केन्द्र में कांग्रेस जितेबाला थिला विरोधी दल मैंने से नाना प्रकार प्रतिवाद करते। स्मृति ईरानी के आपण मैंने मन थी दिल्ली रे रास्ता रे जो गैस रोषे करवा जो गैस ताको मुंडे धरी सब चलते कौन ना गैस दर बढ़ी जाइए। सबू सरकार विरुद्ध रे तेल दर बढ़ीगला, परिवा दर बढ़ीगला, चाउल डाली सब दर बढ़ीगला इत्यादि ये कथा कहीकि सबू सरकार विरुद्ध रे जेकोसी सरकार जी आसला ता विरुद्ध में यहाँ गोटे प्रसंग हुए जमती बेकारी गोटे बड़ प्रसंग ये सेमती गोटे गोटे बड़ प्रसंग होकर सब बेले थाए। ये प्रसंग केवे अंत नाई। यार अर्थ नुहे जे ताकू कई न उठेबा दरकार, उठेबा दरकार कारण ता द्वारा हम कौन कि आपण चाहिए कौन जे सरकार रे आसिले आपण दरदाम कमी दे पारिबे, एटा कौन संभवपर कथा? दरदाम तो खाली ओडिशा भी बढ़ी, दरदाम सारा भारत वर्ष बढ़ी।
ଦରଦାମ କଥା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଦରଦାମ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସେଠି ବିରାଟ ଇସ୍ୟୁ। ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି ଯେ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା, ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା, ସବୁ କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ତେଲ ଦର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଦର ବଢ଼ିବ। ୟାକୁ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି କରିପାରିବେନି। ସରକାର ତେବେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଦରଦାମ ବାବଦରେ? ସରକାର ସେଇଆ କରିପାରିବେ ଯେ ଦରଦାମ ବଢ଼ିଛି, ବଢ଼ିବ, ଏହାକୁ କହିକିରି ଯଦି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ମିଛିମିଛିରେ ଅଯଥା ଯଦି ଦର ବଢ଼େଇକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିବ। ସରକାର ସେଠି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇ କଥା ଦେଖିବା ଏବଂ ସେଇ କଥା ଚେତେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉନା କାହିଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ହେଇପାରେ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଥାଇପାରେ, ଦରଦାମ ବଢ଼ିବାଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇକରି ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମଧ୍ୟ ସେ ଉପରେ କଥା ଉଠେଇବା, ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ସବୁ ଅଧିକାର ଅଛି, ଉଚିତ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ଏ ସଭା କରାଯାଇଥିଲା? ଏଇଥିପାଇଁ ତ ନୁହେଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ନେଇକି ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଉନଥିଲା। ତାହେଲେ ଏ ସଭା କାହିଁକି ଆଜି କରାହେଇଥିଲା? ଏ ସଭାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜକୁ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିବେ, ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେମିତି ବଢ଼ିବ, ତାଙ୍କ ଆସନ ଯେମିତି ଟଳମଳ ନ ହେବ, ତାଙ୍କ ପତିଆରା ଯେମିତି ଅତୁଟ ରହିବ। ଏ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ହେଉଛି ସେଇଆ। କାହିଁକି ନା କେହି କେବେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେବେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନେ ହାରିଯିବେ। ଫଳ ତ ଓଲଟା ହେଲା। ଫଳ ଓଲଟା ହେଲା ପରେ ସେମାନେ କ୍ଷମତାରୁ ଗଲେ। ନିଜେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅନେକ ନେତା ସେମାନେ ଯେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, କ୍ଷମତାରୁ ଚାଲିଯାଇ, କ୍ଷମତା ତାଙ୍କଠୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ଏ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ନାରାଜ। ୟାରି ଭିତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ଆହୁରି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଯେମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଦଳ ଉପରେ ଧୀରେ 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 କମିଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ସେ ଦଳ ସହିତ କେବେ ନଥିଲେ, ସଭାପତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିବା କଥା, ଇଏ ଦଳ, ଇଏ ମୋ ନେତା, ଦଳର ନେତା, ଇଏ ମୋ ଦଳର MLA, ଏଇମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆଜି ମୁଁ ଏ ଚେୟାରରେ ବସିଛି, ସେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଟା ଆଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ନଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ପୁଣି ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ଯେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକସଭାରେ ତ କିଛି ପାଇଲେନି। 21ଟି ସିଟ୍ରୁ, ଲୋକସଭା ସିଟ୍ରୁ 20ଟି ବିଜେପି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଂଗ୍ରେସ। ତେଣୁ ଆଙ୍କ ଭାଗରେ ତ କିଛି ପଡ଼ିଲାନି। ତେଣୁ ଲୋକସଭାରେ ବିଜେଡି ଦଳର କେହି ନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯେତିକି ଥିଲେ ତା ଭିତରେ 2 ଜଣ MP ଆ ଭିତରେ ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ିକିରି ବିଜେପି କି ପଳେଇଲେଣି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଦଳର କିଏ ନା କିଏ, ସେ ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯିଏ ବି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ନେତା ବି ଯିଏ ବି ଟାଣୁଆ ନେତା ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ସବୁ ପ୍ରକାର ନେତା ତାଙ୍କ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପି ଦଳରେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ସବୁଦିନ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରୁଛି, TV ଚ୍ୟାନେଲରେ କହୁଛି, ସବୁଦିନ ଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଯଦି ଏଇଟା ଚାଲେ ତାହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ କାହାର ନେତା ହେଇକି ରହିବେ? ଖାଲି ତ ଗୋଟେ କାଗଜପତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଇକି ରହିଲେ, ତାର ନେତା ହେଇ ରହିଲେ ତ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଲି, ସେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ସହିତ ନିଜକୁ ଦଳ ଭିତରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସଭା ଆଜି ହେଇଥିଲା ବା ଗଲା ସପ୍ତାହରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ବିଲ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବିଲ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇଟା। ଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିନ୍ତା କଲେ
ଯେ ନାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ଯିବାକୁ, ମୋତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ସେ କରୁଥିଲେ? ଦଳର ଯେତେ ନେତା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦୂର ଦୂର ପୁରା ଆଖି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନ ପଡ଼ିବ ଏତେ ଦୂରରେ ସେ ରହିବେ। ସେଇମାନେ ୟାଙ୍କୁ ନେତା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାଙ୍କୁ କେବେ ପଚାରନ୍ତିନି, ଭେଟନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତିନି। କେବଳ ସିଏ ପେଣ୍ଡାଲ ଯେତେବେଳେ ସଭା ସମିତି କୋଉଠି ହବ, କେବଳ ସିଏ ଆଉ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ତୃତୀୟ ଲୋକ କେହି ସେ ପେଣ୍ଡାଲରେ ବି ରହିବେନି। ଆଉ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସଭା କରୁଥିବେ, ସେଠି ସେଇ ଏକୁଟିଆ ରହିବେ, ଅନ୍ୟ କେହି ରହିବେନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନେତା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକରି ସେ ସିଂହାସନରେ ବସେଇଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେୟାରରେ ବସେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସାମାନ୍ୟତମ ଦରଦ ନଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଏବେ ସେ ଯେଉଁମାନେ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ କେବଳ ତାଙ୍କର ହିଁ ଭରସା ଥିଲା, କେଉଁ ନେତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନଥିଲେ, ଆଜି ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ତ ସେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କରି ନେତା ଆପଣ ଆଉ କହିପାରିବେ କି? ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ମୁଁ ନେତା ହେଇପାରିବିନି। ୟାଙ୍କୁ ହିଁ ଛାଡ଼ିଲି ବୋଲି ମୋ ଚେୟାର ପଳେଇଲା। ମୁଁ ଏ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବି, ସତରେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଲା ସପ୍ତାହରେ ଯେଉଁ ବିଲ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା, ଯାଇଥିଲେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଇ ବିଲ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକିରି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ ଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଥାନ୍ତେ, ସେ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲାବେଳେ ସେଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକିରି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ବିଲ, ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଧାନ ଗଛ, ଏଇଟା ଗହମ ଗଛ ନୁହେଁ, ଧାନ ଏତେ ଦିନରେ ଫଳେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କହିଥାନ୍ତେ। କିଛି ନହେଲେ ଆପଣ ତ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ, ଦି କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କ୍ଷମତାରୁ ପଳେଇଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ବାବୁମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ିକିରି ଆପଣ କେବଳ ଶାସନରେ ବସିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାବିଥିଲେ ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶେଷ। ଏଇ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଚେୟାରରେ କିଛି ହେବନି। ଆସିଲେ ସେମାନେ ପିଠିରେ ପଡ଼ିଲେ କି? ସେମାନେ ତ ପିଠିରେ ପଡ଼ିଲେନି ନା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ ଚେୟାର ଛାଡ଼ିକିରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଏମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି। କିଏ ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ? ସେଇମାନେ, ଦଳର ସେଇ ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ନେତାମାନଙ୍କର ବି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଦେଖି ସେମାନେ ବି କୃତକୃତ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ଖାଲି କେବଳ ଦୂର ଦୂରରୁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖ ମାଡ଼ି ପାରୁନଥିଲେ, ଭେଟିବାକୁ ଟିକେ ଚାହିଁଲେ ବି ଭେଟ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଆଜି ସେଇମାନେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଆମ ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିଛୁ। ସେ ଆଗରୁ କେବେ ସେ ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କର ବି ନଥିଲା ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦୂର ଦୂର ମାରମାର କରିକି ଆଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବି ଚାହୁଁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ। ଆଜି ସେଇମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ସଭା କରିଥିଲେ, ଏ ଲୋକ ସବୁ ଯେଉଁ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କରି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଶୀତ ଦିନେ ଆସିଥିଲେ, କିଏ ଆସିଥିଲେ? ସେଇମାନେ ନା, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦିନେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଥିଲାଗି କହିଲି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଆଜି ହେଇଥିଲା, ଗଲା ସପ୍ତାହର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ। ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହା ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ଇଏ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସରକାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟା ସିଏ ତାଙ୍କ ଅମଳରେ ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା କିଛି ନଥିଲା, ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଦୁଃଖ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ହାରି ଗୁହାରି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ତା ପାଇଁ ସବୁ ବାଟ ବନ୍ଦ। ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବାଟ ବନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବାଟ ବନ୍ଦ। ସବୁ ତ ସର୍ବେ ସର୍ବା ଇଏ ଘରେ ରହିଲେ,
କାଗଜପତ୍ରରେ ଇଏ ରହିଲେ, ବାକି ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ସେଇ ତ ଶାସନ ଚଳିଲା ଓଡ଼ିଶା ସେଇ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଥିଲାଗି କହିଲି ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବେ, ଯେତେ ଧାରଣାରେ ବସିବେ, ଯେତେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରିବେ, ଯେତେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲିକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଲାଭବାନ ହେବେ, ଓଡ଼ିଶା ଲାଭବାନ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଏଥିରେ ଅଛି। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଅନ୍ତତଃ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚିହ୍ନିବେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖିବେ, ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ଜାଣିବେ, ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂଗୋଳ, ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ, ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ, ୟାଙ୍କର ଚାଲି ଚଳନ ଏଇଆ ସବୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସେ କେବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଭ। ଏକଥା ସତ ଯେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଯେମିତି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ବେକାରୀ ବୃଦ୍ଧି ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ଥାଏ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଇଛି। 6 ମାସ ଏ ସରକାର ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଛି, 6 ମାସ ଭିତରେ ଯେ ସବୁକିଛି ଏମିତି ବିରାଟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥାନ୍ତା ତା ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଇଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ କୃଷି ହଉ ବା ଯାହା କିଛି ହଉ ତାର କ'ଣ କରିଛି ସେ ହିସାବ ନିକାଶ କରିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ଦ୍ଦ। ମୁଁ ତା ଭିତରକୁ ବି ଯାଉନି, କାହିଁକିନା ନହେଲେ ତା ଦେହରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବ ଯେ ଆପଣ ତ 24 ବର୍ଷ ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା କାହିଁ ଆଜି ଯାକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ସଜନା ଛୁଇଁ, ଆଳୁ, ପିଆଜ ଯାହା କିଛି ବଜାରରେ କିଏ ହେଉଛି ସବୁ ବାହାରୁ ଆସୁଛି, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ତରକାରୀ କାହିଁକି? ଆପଣ 24 ବର୍ଷ ଥିଲେ, 2 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ ନୁହନ୍ତି ନା। ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗ। କ'ଣ ଆପଣ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ, ଚାଷୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି କ'ଣ ହେଇଛି, ଚାଷୀଙ୍କ କେତେ ଖାଲି କାଗଜପତ୍ରରେ ଆପଣ କୃଷି କର୍ମଣ ଆୱାର୍ଡ଼ ସବୁ ମିଳିଲା ନା ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଉନି। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରି, ଅନ୍ତତଃ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏଥିରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ, ଓଡ଼ିଶା ଲାଭବାନ ହେବ, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ଓ ସର୍ବୋପରି ଆପଣ ବି ଲାଭବାନ ହେବେ। 5 କଥା ଶିଖିବେ, ଜାଣିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ। ଏଇଆ ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ପୁଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ନେତା, ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଭାବରେ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପୁଣି ତା ଉପରେ ଆଖି ରଖିବା। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଏ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମସ୍କାର।